નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ એવી ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 જે છે તમારું કે સવાલ બાલમન કે ઓર જવાબ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ કે, એનું આજે આપણે સ્વાધ્યાય પ્લસ અભ્યાસ બંનેનું સોલ્યુશન એક જ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોવાનો છે. અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવાની છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તમારો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ અભ્યાસ. અભ્યાસની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए. એમાં પહેલો છે કે यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन कौन से प्रश्न पूछते. તો જે મિત્રો આ પાઠની અંદર જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, तो एनी जगह जो तमे होत तो तमे डॉक्टर कलाम ने क्या क्या प्रश्न पूछा. तेरे से पहलो कि देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए. बीजो छे हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती ही क्यों जा रही. आगे જોઈએ आगे से तीजो कि कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था. चौथो છે विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા ખાલી તમને સમજવા પૂરતા પ્રશ્નો જવાબ આપેલા છે જે અભ્યાસના છે. બાકી જે તમારા મનની અંદર જે પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો હોય એ તમારે લખવાનો છે. બીજું જોઈએ કે ડોક્ટર कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई. તેનો આપણે जवाब જોઈએ तो डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब एक घटना उन्हें याद है. उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया. डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा. इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. आ घटना હતી. ત્રીજો છે કે આપકી યાદગાર ઘટના બનાવીએ. તમારા જીવનમાં કોઈ પણ યાદગાર ઘટના બની હોય, તમે ક્યાં ફરવા ગયા હોય, ગમે તે ઘટના બની હોય એ તમારે લખવાની છે. જોઈ શકો છો અહીંયા એક ઘટના લખેલી છે. આ ખાલી સમજવા પૂરતી છે. આગળ જોઈએ. આગળ છે ચોથો કે अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं. તમારું જીવનમાં કોઈ પણ લક્ષ્ય હોય એ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે અત્યારથી શું શું કરો છો એ તમારે લખવાનું છે. અહીંયા આપણે જોઈએ तो आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की. इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना यही मेरा जीवन का लक्ष्य है. इसे पाने के लिए मैं पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ. विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर मैं पढ़ता हूँ. मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ. घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हो. તમને નુકસાન ના પહોંચાડે એવા પ્રયોગ તમારે કરવાના છે જો વૈજ્ઞાનિક બનવું હોય તો. પાંચમો છે किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करेंगे. જો તમારી સામે કોઈ માણસ હોય એ મિત્રો કોઈ મુસીબતમાં હોય અને તમે તેની મદદ કરી શકતા હોય તો તમે શું કરો. તો અહીંયા છે કે किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ. तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता. इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने की भी संकोच नहीं करता. मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं. અને આપણે પણ કોકને મદદ કરતા હોય, કોક બીજો વ્યક્તિ જો દુખી વ્યક્તિને મદદ કરતો હોય તો આપણાથી પણ જે કંઈ બને એ આપણે સહયોગ આપવો જોઈએ. આગળ જોઈએ. બીજો છે કે પરિસ્થિતિ को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए. એટલે કે આ તમને સંપૂર્ણ પેરેગ્રાફ આપેલો છે એ તમારે એકવાર ધ્યાનથી વાંચી લેવાનો છે અને એકવાર સારા અક્ષરે લખવાનો છે. આગળ જોઈએ આપણે. આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 3 कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को, और क्यों देनी चाहिए. तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए और क्यों देना चाहिए ये આપણે જોઈએ. तो मातृभाषा माँ की भाषा है. माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं. सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है. मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं. इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए. अंग्रेजी विदेशी भाषा है
उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते, इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थल नहीं ले सकती। એટલે આપણે આપણા જીવનની અંદર ફર્સ્ટ પ્રાધાન્ય આપણી માતૃભાષાને જ આપવું જોઈએ। આગળ જોઈએ, चौथो છે कि अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो मित्रों આ જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટર જ્યારે લખાણું હતું એ 2020 પહેલાનું છે, પણ અત્યારે આપણે કઈ સાલમાં જીવીએ છીએ? 2025 ની સાલમાં। તો 2020 આપણે જીવી ગયા છીએ। તો અહીંયા જોઈ શકો છો સરસ મજાનો તમને જવાબ લખેલો છે। આ ચેપ્ટર જ્યારે લખાયું હતું મિત્રો 2020 પહેલી સાલમાં હતું, એ માટે આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલ છે। જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ આપેલો છે। અહીંયા ખાલી તમે મિત્રો અત્યારના સમયની અંદર જે આપણા દેશમાં વિકાસ થઈ રહ્યો છે, જે વિકાસ છે એના વિશે તમારે લખવાનું છે। તો અહીંયા સુધી હતો આપણો અભ્યાસ। હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાયનું। तो फर्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहलो कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है और क्यों? तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में जो का त्यो अंकित हो जाता है। એટલે કે જે આપણે ચિત્ર જોઈએ છીએ એ મિત્રો આપણે જ્યાં જોઈએ છીએ તે જ વખતે આપણા મગજની અંદર ફિટ થઈ જાય છે। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, कल्पना में वह सच्चाई नहीं देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। જે મિત્રો આપણે ખાલી સાંભળીએ છીએ એ ખાલી આપણે મનમાં વિચારી શકીએ છીએ કે આ વસ્તુ આવી હોઈ શકે, આપણે રૂબરૂ નથી જોઈ, તે માટે એ વસ્તુ આપણને ટૂંક સમય માટે યાદ રહે છે, બાકી પાછળ જતા ભૂલાઈ જાય છે। બાકી જે વસ્તુ આપણે રૂબરૂ જોયેલી હોય છે એ મિત્રો તેની તે જ વખતે આપણા મગજની અંદર ફિટ થઈ જાય છે, માટે આપણે તે લાંબા સમય સુધી તેને યાદ રાખી શકીએ। બીજું જોઈએ કે भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया है। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी, कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी थी। कलाम के विचार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में होना चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही आसानी से प्रकट कर सकता है अपने मन के भाव को। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। आगे જોઈએ આપણે। आगे से तीजो प्रश्न कि चिराग जय ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा। અને ચોથો પ્રશ્ન कि राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। તો જોઈ શકો છો આ પ્રશ્નનો પણ તમને સંપૂર્ણ જવાબ આપેલો છે। વિડિયો સ્ટોપ કરી ધ્યાનથી એકવાર વાંચી લેવાનો છે, પછી તમારે લખવાનો છે। ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ જોઈએ તો राष्ट्र विकास में शिक्षक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं सब में हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्त होती है। देश की तीनों सेनाओं में यानी कि जल सेना, वायुसेना और जल सेना, सेनाओं में पर्याप्त महिलाएं अधिकारी है। विभिन्न उपकरण में महिला कम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। पांचवो जो किसी भी देश के लिए सेना का महत्व, तो જે આપણી સેના છે મિત્રો કોઈ પણ દેશનું હૃદય ગણી શકાય છે, દેશની સુરક્ષા ગણી શકાય છે। નેક્સ્ટ આગળ જઈએ। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સૂચના, તમે ધોરણ 8 માં છો, તમારી હવે પછીની જે એક્ઝામો આવશે એની અંદર અમારી ચેનલ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી રહેવાની છે, કારણ કે અમારી ચેનલની અંદર અમે દરેકે દરેક પરીક્ષાના મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નપત્રો, એના મોસ્ટ એમપી પ્રશ્નો બધું જ તમને તે આપીશું, જે તમને પરીક્ષાની જે પેપર્સ જે તમારું આવે છે એની તૈયારી તમને એકદમ સરળ બનાવી દેશે। તો અમારી ચેનલ સાથે તમે આજે જ જોડાયેલા રહેજો। બીજો છે મુહાવરે કા अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીંયા વાક્ય પ્રયોગ તમે તમારી રીતે જાતે પણ એવું કોઈ સારું વાક્ય પ્રયોગ કરી શકો છો। પહેલો છે जी तोड़ मेहनत करना, तो થશે बहुत मेहनत करना। બીજો છે महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना। હવે આપણે આગળ જોઈએ। આગળ છે ત્રીજો કે રૂપરેખા के आधार पर कहानी लिखिए। તમને રૂપરેખા આપેલી છે એના ઉપર આપણે વાર્તા લખવાની છે। આ તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે। જોઈ શકો છો અવિચાર કા પરિણામ એનું શીર્ષક છે અને વાર્તા સંપૂર્ણ આપેલી છે। જોઈ શકો છો તમને સંપૂર્ણ વાર્તા છે। એની શીખ છે કે बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। એટલે કે કોઈ પણ કામ કરતા પહેલા આપણે 100 વાર વિચારવું જોઈએ, ઘણીવાર ઉતાવળમાં કોઈ પણ કામ કરી દેવું ના જોઈએ। તો છે માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए, એટલે આપણી માતૃભાષા છે ગુજરાતી, આ છે હિન્દીમાં લખેલું, એનું ગુજરાતીની અંદર અનુવાદ કરવાનું છે। જોઈએ આપણે। તો આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે।
શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ, માટે શરીર સ્વચ્છ રહે તો ખૂબ જ જરૂરી છે. શરીરને સ્વચ્છ રાખવા માટે કસરત કરવી જોઈએ. કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે. દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે. શરીરમાં આળસ રહેતી નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 5 જે છે સવાલ બાલમન કે और જવાબ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ કે. તો એનું સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોયું. તો વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઈક કરીને જવાનું છે, અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરીને જવાનું છે. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.